और परमेश्वर का धन्नवाद होवे यहोवा परमेश्वर का। अज असी किसी बंदे की आवाज़ नूं नहीं सुनना, किसी अज धरती की आवाज़ नूं नहीं सुनना। हुण असी अज बहुत सारा दिन सवेर तो लैके अज शाम तक असी बहुत सारिया धरती दी आवाज़ां नूं सुनिया होवेगा, अपने रिश्तेदारां दियां, अपने मित्रां दियां, अपने दोस्तां दियां। पर साडे इन्हां दोस्तां दे नालों, इन्हां मित्रां दे नालों एक साडा उत्तम दोस्त जिसनूं प्रभु यीशु मसीह करके गिनदे असीं मनदे हां, वो साडा सच्चा ते रियल मित्र आ, दोस्त आ, जिस दी आवाज़ दे नाल बीमारियां जांदियां, रोग जांदे, जिंदगियां बदलदियां, सफलता मिलदी है। जिस दी आवाज़ सुनने नाल साडे जीवन च घाटा नहीं रहिंदा, सगों उहदी आवाज़ सुनने नाल साडी जिंदगी की हुंदी है घाटे चों खत्म हो जाती है, साडे घाटे नूं पूरा कर दिंदी है। अज असीं अपने उस यहोवा परमेश्वर की आवाज़ नूं सुनना है, अज असीं उस आकाशां की आवाज़ नूं सुनना है, स्वर्ग की आवाज़ नूं सुनदे लई जा रहे हैं। हालेलुया, तारीफ हो। और व्यवस्था सार उसका 28 अध्याय विच लिखिया है। और मैं वचन पढ़ना चाहुंदा, यहोवा परमेश्वर सानूं की कहना चाहुंदा इस जगह दे उत्ते। तां इउं होवेगा कि जे तुसी यहोवा अपने परमेश्वर दी आवाज़ मन ला के सुनो अते ओहदे सारे हुक्मां दी पालना करके पूरा करो, जिन्हां दा अज मैं तुहानूं हुक्म दिंदा हां, तां यहोवा तुहाडा परमेश्वर तुहानूं धरती दीयां सारियां कौमां चों उच्चा करेगा। हालेलुया। सब तो जिहड़ी फस्ट गल परमेश्वर ने कही आ कि जदों तुसी अपने यहोवा परमेश्वर की आवाज़ नूं मन ला के सुनो, अज तुसी परमेश्वर की आवाज़ नूं सुनोगे तो परमेश्वर भी तुहाडी सुनेगा। जिहड़ा खुदा नूं नहीं सुनदा, जिहड़ा प्रभु यीशु मसीह के कलाम नूं, वचन नूं नहीं सुनदा, बाणी नूं नहीं सुनदा, ते परमेश्वर की सुनेगा? कदे नहीं सुनेगा। फिर तुसी जिन्नियां मर्जी चीकां मारो, जिन्नियां मर्जी अरदासां कराओ, जिन्नियां मर्जी प्रार्थनावां करो, पर जदों पहल तुसीं परमेश्वर नूं नहीं दोगे, खुदा नूं नहीं दोगे, तो परमेश्वर तुहानूं किस तरह पहल दे देवेगा? अज असीं सवेर तो लगदे हां, असीं उन्हां गल्लां नूं सुणदे हां जिहड़ियां झूठियां ते दोगलियां है, धोखे वालियां गल्लां नूं, झूठियां गल्लां नूं सुणदे हां, फोकियां गल्लां नूं सुणदे हां, फोके घमंड दीयां गल्लां नूं सुणदे हां, पर एक आसमान दे परमेश्वर की गल नूं सुणदे लई साडे कोलों समां नहीं हैगा। अज पर मेरे भैनों ते भराओ, परमेश्वर की आवाज़ नूं सुनो। ये खुदा कह रहा है, ये प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं, आओ कि असीं परमेश्वर की आवाज़ नूं सुनना है। परमेश्वर की आवाज़ कित्थों आवेगी? जदों असीं बाइबल नूं पढ़ांगे तो परमेश्वर सानूं उस विचों आवाज़ देवेगा, उसके द्वारा गलबात करेगा, उसके द्वारा साडे नाल कॉन्टैक्ट करेगा, उसके द्वारा साडे नाल की करेगा? स्नेहा देवेगा। इसलिए परमेश्वर कह रहे कि खुदावंद कि पहले मेरी आवाज़ नूं मन ला के सुनो, फिर कहंदा मैं धरती दीयां सारियां कौमां तो तुहानूं की करांगा? उच्चा करांगा। जिवें उकाब अपने बच्चियां नूं उच्चा उडाउंदा है ते वो खुद भी उच्चा उडदा है, ते परमेश्वर की आवाज़ एक उकाब दी न्याई आ। जिहड़ा इस उकाब की आवाज़ नूं सुनेगा ते वो भी आसमानां दे विच बड़ी जबरदस्त उडारी भरेगा, वो धरती दीयां कौमां दे तो उच्चा उडेगा। यहोवा परमेश्वर यीशु मसीह का कहना है। अज सानूं कन्न ते दित्ते आ, पर अज असीं इन्हां कन्नां दे नाल किहड़ियां गल्लां सुणदे आ? वेखो, एक डैटी गल्लां नूं सुण रहे, एक म्यूजिक, धरती का जिहड़ा म्यूजिक है, नाश करने वाला म्यूजिक है। अज असीं उस म्यूजिक नूं सुन रहे हैं जिहड़ा गुनाह दे नाल भरिया होया, बदी दे नाल भरिया होया है, भरिष्ट गल नूं सुन रहे हैं, गंदियां गालां नूं सुन रहे हैं, अज गंदियां गालां लोकां नूं सुना रहे हैं, अज गंदा मजाक सुन रहे हैं, अज गंदे मंदे चुटकले सुन रहे हैं। अज असीं अज इन्हां दे विच फस गए हैं। पर यहोवा परमेश्वर कह रहा है, जेकर तुसीं मेरी आवाज़ नूं सुनोगे, ये आवाज़ स्वर्ग की आवाज़ नूं सुनोगे, तो तुसीं सचमुच अपने वैरियों ते फतेह पाओगे, जित पाओगे, विजय पाओगे, हर तरह की सफलता तुहाडे विच होवेगी।
ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਯਹੋਵਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰੋਗੇ, ਪਹਿਲ ਦਿਓਗੇ। ਜਦੋਂ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤੇ ਆ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਸੁਣੋਗੇ, ਮੇਰੇ ਕਲਾਮ ਨੂੰ ਸੁਣੋਗੇ, ਮੇਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨੋਗੇ, ਮੇਰੀਆਂ ਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਮੰਨੋਗੇ, ਤੇ ਸੱਚਮੁੱਚ ਮੈਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦੀ ਢਿੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਘਾਟਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਵਾਧਾ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ, ਬਿਮਾਰੀ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਲੱਗ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਟੀਵੀ ਕੀ ਲੱਗਾ ਰਹਿੰਦਾ ਏ, ਸ਼ਾਮਾਂ ਤੱਕ ਲੱਗਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਖਬਰਾਂ ਹੀ ਚੱਲਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ, ਖਬਰਾਂ ਹੀ ਸੁਣੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਪਰ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਵਰਗ ਦੀ ਖਬਰ ਆ, ਅਸਮਾਨ ਦੀ ਖਬਰ ਆ, ਉਹ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਸੁਣੋ। ਉਹ ਖਬਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੜੀ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਾਲ ਭਰ ਦੇਵੇਗੀ, ਬੜੀ ਵਿਪਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰ ਦੇਵੇਗੀ, ਪਰ ਇਹ ਖਬਰ ਹੈ ਜਿਹੜੀ, ਇਹ ਆਵਾਜ਼ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਨਿਊਜ਼ ਆ, ਸਵਰਗ ਦੀ ਨਿਊਜ਼ ਆ। ਤਿਆਰ ਹੋ, ਆਪਣੇ ਪਾਪਾਂ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਗੁਨਾਹਾਂ ਨੂੰ, ਆਪਣੀਆਂ ਬਦੀਆਂ ਤੋਂ ਮੁੜੋ, ਆਪਣੇ ਗੁਨਾਹਾਂ ਤੋਂ ਤੋਬਾ ਕਰੋ, ਤੇ ਕਿਉਂ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਹਜ਼ੂਰੋਂ ਸੁੱਖ ਦੇ ਦਿਨ ਆ ਜਾਣਗੇ। ਸੁੱਖ ਦੇ ਦਿਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਧਨ ਦੌਲਤ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੇ, ਪਾਪ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੇ, ਐਸ਼ ਪ੍ਰਸਤੀ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਦੋਂ ਵੀ ਸੁੱਖ ਦੇ ਦਿਨ ਮਿਲਣਗੇ, ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਮਿਲਣਗੇ। ਤੋ ਆਈਏ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੋਰ ਫਰਮਾ ਰਹੇ ਆ, ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਵੱਲ ਮੁੜੋਗੇ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਵੱਲ ਮੁੜਾਂਗਾ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਸੁਣੋਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਅੱਗੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੋਗੇ, ਬੇਨਤੀ ਕਰੋਗੇ, ਅਰਦਾਸ ਕਰੋਗੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸੁਣਾਂਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦੇ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਾਡੀ ਸੁਣੇਗਾ? ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਸੁਣੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਜੇ ਅੱਜ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੱਕ ਸਾਡੀਆਂ ਅਰਦਾਸਾਂ, ਸਾਡੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਪਹੁੰਚਣ, ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਸੁਣੋ, ਪਹਿਲ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਦਿਓ, ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿਓ। ਸਵੇਰੇ ਉੱਠ ਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੋ, ਖੁਦਾ ਦੇ ਕਲਾਮ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੋ, ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੋ, ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਚਲੇ ਜਾਓ। ਸਵੇਰੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਪਹਿਲ ਯਹੋਵਾ ਦੇ ਵਚਨ ਤੋਂ, ਯਹੋਵਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਸੁਣੋ, ਆਕਾਸ਼ਾਂ ਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਸੁਣੋ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਸਫਲਤਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਜੇ ਤੇ ਫਿਰ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਸਫਲਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਵਰਨਾ ਨਹੀਂ ਤੇ ਕਦੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਫਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਧਰਤੀ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣੋਗੇ, ਗਲਤ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣੋਗੇ ਤੇ ਕਦੀ ਸਫਲਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਔਰ ਦੂਸਰਾ ਇਤਿਹਾਸ ਉਸ ਦਾ 29 ਅਧਿਆਇ, ਉਸ ਦਾ 5 ਵਚਨ ਵੀ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆਪਣੇ ਲੇਵੀਆਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣਨ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਕੀ ਬਣਾਂਗੇ? ਸ਼ੁੱਧ ਬਣਾਂਗੇ, ਪਵਿੱਤਰ ਬਣਾਂਗੇ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਾਂਗੂ ਪਾਕਤਾਈ ਵਿੱਚ ਭਰਦੇ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਰਦੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾ ਪਤਰਸ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸੱਦਣ ਵਾਲਾ ਪਵਿੱਤਰ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਪਵਿੱਤਰ ਹੁੰਦੇ ਜਾਓ ਉਸ ਦੇ ਵਾਂਗੂ। ਨਵੀਂ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਵੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੋਣ, ਨਵੀਂ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣੋ, ਨਵੀਂ ਬੁਲਾਹਟ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਸੁਣੋ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ। ਜਦੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਸੁਣੋਗੇ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਨਵੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਭਰ ਦੇਗਾ, ਨਵੀਂ ਸ਼ਕਤੀ ਭਰ ਦੇਵੇਗਾ, ਨਵੀਂ ਸਾਮਰਥ ਭਰ ਦੇਗਾ, ਨਵੀਂ ਬੁੱਧ ਭਰ ਦੇਵੇਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਔਰ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ, ਦੂਜਾ ਇਤਿਹਾਸ 29 ਅਧਿਆਇ ਉਸ ਦਾ 5 ਵਚਨ ਕਹਿੰਦਾ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਖ, ਹੇ ਲੇਵੀਓ ਮੇਰੀ ਸੁਣੋ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਕਰੋ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਪਿਓ ਦਾਦਿਆਂ ਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਯਹੋਵਾ ਦੇ ਇਸ ਭਵਨ ਨੂੰ ਵੀ ਪਵਿੱਤਰ ਕਰੋ ਅਤੇ ਜਿਸ ਪਵਿੱਤਰ ਸਥਾਨ ਵਿੱਚੋਂ ਮੈਲ ਨੂੰ ਕੱਢ ਕੇ ਬਾਹਰ ਲੈ ਜਾਓ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਸੁਣੋਗੇ। ਹੁਣ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਲੇਵੀਆਂ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਮੇਰੀ ਸੁਣ, ਮੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਸੁਣ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸੁਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਸੁਣੇਗਾ ਪਵਿੱਤਰ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ, ਸ਼ੁੱਧ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸਵਰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਉਠਾਇਆ ਉਹ ਜਾਵੇਗਾ ਜਿਹੜਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਸੁਣਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਕਚੈਲ ਅਤੇ ਮੈਲ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕੱਢਦਾ ਹੈ। ਪਾਪ ਦੀ ਮੈਲ ਆ, ਗੁਨਾਹ ਦੀ ਮੈਲ ਆ, ਹੇਰਾ ਫੇਰੀ ਦੀ ਮੈਲ ਆ, ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਦੀ ਮੈਲ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਾਪ ਦੀ ਮੈਲ ਆ, ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਮੈਲ ਆ, ਸਿਗਰਟ ਦੀ ਮੈਲ ਆ, ਫੀਮ ਖਾਣ ਦੀ ਜਾਂ ਨਸ਼ਾ ਹੱਦ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਰਨ ਦੀ, ਗੰਦੀਆਂ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਣ ਦੀ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੈਲ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਸਰੀਰਕ ਮੈਲ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਅੰਧਕੋੜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਮੈਲ ਆ, ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੈਲ ਆ, ਗਲਤ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀ ਮੈਲ, ਜਹੀ ਮੈਲ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਕੱਢਾਂਗਾ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਸੁਣੋਗੇ। ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਾਪ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਛੁਟਕਾਰਾ ਦੇਵਾਂਗਾ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਸੁਣੋਗੇ।
ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਜੀਭ ਉੱਤੇ ਮੈਂ ਪਵਿੱਤਰ ਮੋਤੀਆਂ ਨੂੰ ਬਿਠਾ ਦੇਵਾਂਗਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਸ ਥਾਨ ਨੂੰ ਇਹ ਹਾਈਕਲ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਪਵਿੱਤਰ ਕਰੋ, ਸ਼ੁੱਧ ਕਰੋ। ਇਹ ਨੇਤਰਾਂ ਨੂੰ, ਇਹ ਹੋਠਾਂ ਨੂੰ, ਇਹ ਦੇਹੀ ਨੂੰ, ਇਹ ਕੰਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਦੇ ਲਈ ਪਵਿੱਤਰ ਕਰੋ। ਇਹਨਾਂ ਕੰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੀਤ ਨਾ ਸੁਣੋ। ਇਹਨਾਂ ਕੰਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਸ ਕੰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਵਚਨ ਸੁਣਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਗਲਤ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਸੁਣੋ। ਜਿਸ ਜੀਭ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਆਰਾਧਨਾ ਕਰਦੇ, ਇਸ ਜੀਭ ਦੇ ਨਾਲ ਗੰਦ, ਮੰਦ, ਚੁਗਲੀ, ਨਿੰਦਿਆ, ਖਾਰ, ਇਹ ਸਭ ਮੈਲ ਆ ਜਿਹੜੀ, ਇਸ ਨੂੰ ਕੱਢ ਦਿਓ। ਇਸ ਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਕਰੋ ਆਪਣੀ ਜੀਭ ਨੂੰ। ਇਹਨਾਂ ਨੇਤਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਗਲਤ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਵੇਖੋ। ਇਹਨਾਂ ਨੇਤਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨ ਨੂੰ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਵੇਖੋ, ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਵੇਖੋ, ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਤੱਕੋ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜਿਹੜੇ ਪੈਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਪੈਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਸੇਵਕਾਈ ਦੇ ਲਈ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੋ। ਜਿਹੜੇ ਹੱਥ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਪ ਦੇ ਲਈ, ਖੂਨ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ, ਚੋਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਨਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੋ, ਜਦ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਹੱਥਾਂ ਨੂੰ ਭਲਾਈ ਦੇ ਲਈ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੋ। ਇਹ ਮੈਲ ਆ ਜਿਹੜੀ, ਲੋਭ ਦੀ ਮੈਲ ਹੈ ਜਿਹੜੀ, ਵਿਭਚਾਰ ਦੀ ਮੈਲ ਹੈ ਜਿਹੜੀ, ਚੋਰੀ ਦੀ ਮੈਲ ਹੈ ਜਿਹੜੀ, ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਬੁਰੀ ਮੈਲ ਹੈ ਜਿਹੜੀ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆਪਣੇ ਲੇਵੀਆਂ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਸੁਣੋਗੇ ਤੇ ਸੱਚਮੁੱਚ ਮੇਰੀ ਸੁਣ ਦੇ ਨਾਲ, ਕਲਾਮ ਸੁਣ ਦੇ ਨਾਲ, ਇਹ ਲੇਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰੋਂ ਜੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਾਹਰ ਚਲੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜਿਵੇਂ ਜ਼ਬੂਰ 107 ਤੇ ਜਦੋਂ 20 ਵਚਨ ਪੜ੍ਹਦੇ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਵਚਨ ਭੇਜਾਂਗਾ, ਆਪਣਾ ਵਚਨ ਭੇਜ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਕਰਾਂਗਾ, ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਵਿਪਤਾ ਤੋਂ, ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਤਬਾਹੀ ਤੋਂ ਬਚਾ ਲਵਾਂਗਾ, ਪਾਪ ਦੀ ਮੈਲ ਤੋਂ ਬਚਾ ਲਵਾਂਗਾ, ਗੁਨਾਹ ਦੀ ਮੈਲ ਤੋਂ ਬਚਾ ਲਵਾਂਗਾ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਯਹੋਵਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦਿਓਗੇ, ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੀ ਸੁਣੋਗੇ। ਅੱਜ ਵੇਖੋ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਮੈਲ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਔਰ ਖੁਦਾਵੰਦ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ, ਯਹੋਵਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ, ਕਿ ਜਿਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਨੇ ਮੈਨੂੰ ਜਹੀ ਬੁੱਧੀ ਅਤੇ ਸਮਝ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਕਲਾਮ ਜਿਹੜਾ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਸਕਾਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਮੇਰੇ ਭੈਣੋ ਤੇ ਭਰਾਓ ਸਭ ਨੂੰ ਜੈ ਮਸੀਹ ਦੀ। ਇਸ ਵਚਨ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ, ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਕੰਮਾਂ